Hello students, welcome to C programming class. In this class, we are going to discuss secondary storage devices. What are secondary storage devices? Hard disk, CD-ROM, optical discs. These all are secondary storage devices. We will discuss briefly. We will discuss about these things. Okay. Data can be stored permanently on secondary storage devices. You people already know that there are two types of memory, primary memory and secondary memory. In primary memory there are two types, RAM and ROM. The primary memory is called temporary memory. Secondary memory is called permanent memory. Okay, data can be stored permanently on secondary storage devices. The information from secondary storage devices can be retrieved whenever required. ಡಾಟಾ ಮತ್ತು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಡಿವೈಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಬೇಕಾದಾಗ ನಮಗೆ ಆ ಡಾಟಾ ಯಾವಾಗ ಬೇಕನ್ಸುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಇಂದ ವಾಪಸ್ ಪಡಿತೀವಿ. ರಿಟರ್ನ್ the secondary storage devices returns the data and information whenever required ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಡಿವೈಸಸ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಮೇನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮೇನ್ ಮೆಮೊರಿ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆಮೊರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮೇನ್ ಮೆಮೊರಿ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆಮೊರಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. See, main memory and secondary memory. Main memory and secondary memory. ಏನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಮೇನ್ ಮೆಮೊರಿ ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆಮೊರಿ ಅಂತ? ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನಂಬರ್ 1, it is a temporary memory. Temporary memory ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾವುದು? ಮೇನ್ ಮೆಮೊರಿ. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆಮೊರಿ permanent memory. Secondary memory ಏನು? permanent memory. Second one, main memory is limited memory. It is limited memory. Main memory is limited memory. It is unlimited memory. Secondary memory is unlimited memory. Main memory na limited memory ಅಂತ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆಮೊರಿ ನ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮೆಮೊರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Third one, data and instructions are accessed at high speed. Data and instructions are accessed at high speed. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿ. ಅದೇ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆಮೊರಿ ಹೋದ್ರೆ ಡಾಟಾ ಅಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ accessed slowly. Data and instructions are accessed slowly in
secondary memory. Fourth difference, it is a semiconductor memory. It is a semiconductor memory. It is a magnetic memory. Main memory is semiconductor memory and secondary memory is magnetic memory. Fifth one, main memory is costlier. ಇದು ತುಂಬಾ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮೇನ್ ಮೆಮೊರಿ. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆಮೊರಿ ಈಸ್ ಚೀಪರ್. ಮೇನ್ ಮೆಮೊರಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆಮೊರಿ ಏನು ಚೀಪರ್, ಆದರೆ ಮೇನ್ ಮೆಮೊರಿ ಏನು ತುಂಬಾ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್. Okay, once again I will tell you, main memory is a temporary memory, secondary memory is a permanent memory. In main memory, data and instructions are accessed at high speed. In secondary memory, data and instructions are accessed slowly. It is a limited memory. Main memory is a limited memory. Secondary memory is unlimited memory. Main memory is a semiconductor memory. Secondary memory is a magnetic memory. Main memory is costlier and secondary memory is cheaper. These are the main difference between main memory and secondary memory. Okay, what are the examples for secondary memory? Hard disks, CD, ROM, optical disks. These are examples for secondary memory. First we will discuss about hard disk. Hard disk ಬಗ್ಗೆ brief ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. A hard disk is a group of round flat metal plates. Group of round flat metal plates which are coated with magnetic material. Group of plates adu round flat plates which are coated with magnetic material. Magnetic material ಇಂದ ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಕೋಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. Because of the use of metal, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೆಟಲ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. They are called hard disks. Okay, ಮೆಟಲ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಮೆಟಲ್. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಮೆಟಲ್. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮೆಟಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಆರ್ ಮೌಂಟೆಡ್ ಒನ್ ಅಬೌವ್ ದ ಅದರ್. ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಮೌಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. These plates are arranged at a distance of 0.5 inch. ಆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟಿಗೂ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇಟಿಗೂ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ? 0.5 ಇಂಚ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆನ್ ಎ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಹಬ್. ಸೆಂಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಬ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ರಾಡ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ? ಈ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಯಾವುದು? ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಹಬ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕವರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ? ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇಂದ ಕವರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ದ ಡಾಟಾ ಈಸ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ದ ಸರ್ಫೇಸಸ್ ಆಫ್ ಎ ಡಿಸ್ಕ್. ಸಿಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಒಂದೇ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಡಾಟಾ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಹೌದಾ? ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ
data is placed on both the surface, upper surface, lower surface. ಎರಡೂ ಸರ್ಫೇಸ್ ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡಾಟಾನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. The read write head mechanism consists of one magnetic head per surface that are mounted on a common arm that is driven by a motor. ಒಂದು ರೀಡ್ ಅಂಡ್ ರೈಟ್ ಹೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಹೆಡ್ ನ ಆ ಪ್ಲೇಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಹೀಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಆ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಪ್ಪರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೂ ಅದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ರೀಡ್ ಅಂಡ್ ರೈಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಲೋವರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೂ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ರೀಡ್ ಅಂಡ್ ರೈಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, so that head is driven by the motor. ಆ ಹೆಡ್ ಎದರಿಂದ ಡ್ರೈವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೋಟಾರ್ ಇಂದ ಡ್ರೈವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಡ್ರಿವನ್ ಬೈ ದ ಮೋಟಾರ್. ಮೋಟಾರ್ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಆ ಪ್ಲೇಟ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ಡಾಟಾನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. So that heads can be positioned at a specified radius from the center of the disk. ಹೆಡ್ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ರೇಡಿಯಸ್ ನೊಂದಿಗೆ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸ್ಕ್ ಇಂದ ಡಾಟಾನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ಸ್ ಆರ್ ರೊಟೇಟೆಡ್ ಆಸ್ ಎ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ರೊಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಹಬ್ ಎಟ್ ಎ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಒಂದ್ ಥಿಂಗ್ ನಾ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನಂದ್ರೆ ಹೆಡ್ ಮೂವ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಹೆಡ್ ಇರೋ ಪ್ಲೇಸ್ ನಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಆ ಹಬ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಹಬ್, ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ರೀಡ್ ಅಂಡ್ ರೈಟ್ ಹಬ್ ಆ ಪ್ಲೇಟ್ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಡ್ರೈವ್ ಈಸ್ ಲಾಜಿಕಲಿ viewed as a series of cylinders, each of which consists of a set of circles. ಲಾಜಿಕಲಿ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈಚ್ ಪ್ಲೇಟ್ consists of a set of circles. Each plate consists of a set of circles. Each plate consists of a set of circles. Okay, each plate consists of a set of circles. Each of the tracks is normally divided into equal segment. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಕೂಡ ಈಕ್ವಲ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. And each of the segments is called a sector. Each segment ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, one sector ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. A sector can hold 512 bytes. one sector ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮೆಮೊರಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, 512 bytes ಮೆಮೊರಿ ಸ್ಪೇಸ್ ನ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಸೆಕ್ಟರಿಗೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್. ಇದು ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಬ್ರೀಫ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಡಿ ರಾಮ್. ಸಿಡಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಸಿಡಿ ಮೀನ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕ್. ರೀಡ್ ಓನ್ಲಿ ಮೆಮೊರಿ ಅಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದನ್ನ ರೀಡ್ ಮಾಡಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದ್ಸಲ ಬರೆದ್ ಬಿಟ್ರೆ, ಒಂದ್ಸಲ ರೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಡಿ ಅಲ್ಲಿರೋದನ್ನ ರೀಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ನಾವು. ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಫಿಲ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೇನ್ ಬೇಕು, ಡಿವಿಡಿ ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸಿಡಿ ರಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸಲ ರೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ನಾವು ಅದನ್ನ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಡಬಹುದು. ಯಾವಾಗ ಬೇಕೋ ಅವಾಗ ಅದರಿಂದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತಕೊಂಡು ಓದ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸಿಡಿ ರಾಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ ರೀಡ್ ಓನ್ಲಿ ಮೆಮೊರಿ. ಸಿಡಿ ರಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ ರೀಡ್ ಓನ್ಲಿ ಮೆಮೊರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅನ್ಎರೈಸಬಲ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಕ್. ಇದು ಎರೈಸ್ ಮಾಡಲಾಗದಂತಹ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಒಂದ್ಸಲ ಸಿಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದನ್ನ ಎರೈಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಆನ್ ಇಟ್ ಆರ್ ರೀಡ್ ಓನ್ಲಿ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಓದ್ಬೋದಷ್ಟೇ ನಾವು. ಅದನ್ನ ರೈಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬರುತ್ತಾ? ಬರೋದಿಲ್ಲ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೀ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಡಿಸ್ಕ್. ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರೀ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಲೈಕ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡಿಸ್ಕ್, ನ್ಯೂ ಡಾಟಾ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆನ್ ಇಟ್.
ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಬರೀಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಸಿಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದ್ಸಲ ಬರೆದು ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಓನ್ಲಿ ಓದ್ಬೋದೇ ಹೊರತು ರೈಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸಿಡಿ ರಾಮ್ ಇಸ್ ಎ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ಲೇಟ್. ಅದೇನದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ಲೇಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕೋಟೆಡ್ ವಿತ್ ಎ ಹೈಲಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿವ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಹೈಲಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿವ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇಂದ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಕೋಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. The data is recorded on this disk by focusing a laser beam on the surface of the disk. ಒಂದು ಲೇಸರ್ ಬೀಮ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ಡಾಟಾನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, once it is written, it is permanently written. We cannot change the content. The tiny or microscopic pit on the surface of disk is a basic element of information. This tiny pit is burnt when the laser beam falls on it. ನೋಡಿ, ಈಗ ಡಿಸ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಾಟಾ ಹೇಗೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಂದ್ರೆ ಬೈನರಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬೈನರಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ 2 ಡಿಜಿಟ್ಸ್, 0 and 1. ಓಕೆ, ಈ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಸಿಡಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವು, ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಏನಿರುತ್ತೆ? ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸಿಡಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ, ಅದರದೇ ಆದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಈ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ನಾವು ಡಾಟಾನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರೈಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ 0 and 1 ಅನ್ನ ಬರಿತೀವಿ. ಹೇಗೆ ಬರೆಯಕ್ ಸಾಧ್ಯ? ಪೆನ್ ತಗೊಂಡು ಬರೆಯಕ್ ಸಾಧ್ಯನಾ 0 and 1 ಅಂತ? ಯೂಸಿಂಗ್ ಎ ಲೇಸರ್ ಬೀಮ್ ಎ ಪಿಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್. ಪಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಗುಂಡಿ, ತೆಗ್ಗು, ಹೋಲ್, ಗುಂಡಿ, ತೆಗ್ಗು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಪಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈಗ 0ಗೆ 1 ಪಿಟ್ ಆದ್ರೆ ಪಿಟ್ ಇಲ್ದ ಪ್ಲೇಸ್ ನ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ? 1 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಪಿಟ್ ಇದ್ರೆ 0, ಪಿಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 1. ಅದು ಹೇಗೆ ಬೈನರಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ರೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. 0 ಬಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪಿಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, 1 ಬಂದ್ರೆ ಪಿಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಬಿಡುತ್ತೆ, ಫ್ಲಾಟ್ ಆಗಿ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಆ ಡಾಟಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ರೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಟಿನಿ ಪಿಟ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಪಿಟ್, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತೆಗ್ಗು. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ನೋಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬರಿಗಣ್ಣಿನಿಂದ ನೋಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ರೀಡ್ ಅಂಡ್ ರೈಟ್ ಹೆಡ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಹೆಡ್ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಸಿಡಿ ಡ್ರೈವ್ ನಲ್ಲಿ ಆ ಹೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸಿಡಿ ಡ್ರೈವ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದಕ್ಕೂ ಆ ಹೆಡ್ ಅದನ್ನ ರೀಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ರೀಡ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಸಿಡಿ ರಾಮ್. ಇದು ಸಿಡಿ ರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದಸ್ ದ ಟಿನಿ ಪಿಟ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಡಿಸ್ಕ್ represent digitally coded audio or video information. A tiny pit ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, that represents digitally stored audio and video information ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. The storage cost is considerably low. Storage cost CD ಅಲ್ಲಿ considerably low ಆಗಿರುತ್ತೆ. The capacity of CD-ROM is 550 to 680 MB. CD-ROM in capacity ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? 550 to 680 MB. 550 to 680 MB. This is the capacity of CD-ROM ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಓಕೆ, ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಸಿಡಿ ರಾಮ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಗೆ ಬರೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು? ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಕ್. ಆಲ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಆರ್ ರೌಂಡ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್. ಅದು ಕೂಡ ಸಿಡಿ ತರನೇ ಇರುತ್ತೆ, ರೌಂಡ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದೇ ಕಮ್ ಇನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸೈಜಸ್ ಅಂಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟೀಸ್. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೈಜ್ ನಲ್ಲಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಕ್. ಕಾಮನ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆರ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಆರ್, ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಗಳು ಯಾವ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಡಿ ರಾಮ್. ಸಿಡಿ ರಾಮ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಅಂತಾನೆ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಸಿಡಿ ರಾಮ್, ಸಿಡಿ ರೀಡ್ ಅಂಡ್ ರೈಟ್, ಸಿಡಿ ರೀಡ್ ಅಂಡ್ ರೈಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಡಿವಿಡಿ ಡಿಸ್ಕ್, ಸಿಡಿ ರಾಮ್, ಸಿಡಿ ರೀಡ್ ಅಂಡ್ ರೈಟ್,
DVD discs. These are called as optical discs. Okay, this is about secondary storage devices. Okay, secondary storage devices ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೇನು ನೋಡಿದ್ವಿ? ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, CD-ROM ನೋಡಿದ್ವಿ, ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. Okay, okay, this ends the brief explanation about secondary device materials. Okay, secondary devices ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇದು brief explanation ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದು. Okay, hope you have understood the concept. Okay, read well properly. Okay, understand the concept. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಲ ಅಲ್ಲ, ಎರಡು ಸಲ ಅಲ್ಲ, ಮೂರು ಸಲ ನೋಡಿ, ಅರ್ಥ ಆಗೇ ಆಗತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಡೌಟ್ ಅನ್ನ ಬಗೆಹರಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ದಿಸ್ ಎಂಡ್ಸ್ ದ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಪಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, ನೌ we will discuss about software from the next class. Until then, goodbye. Have a nice day.